السلام علیکم. پروگرام صحافی میں متی اللہ جان. ایک طوفان برپا ہو گیا ہے. امریکہ کے نامزد جو خصوصی سفیر ہیں جن کو نامزد امریکی صدر ٹرمپ نے حال ہی میں نامینیٹ کیا تھا اپنے نئی پوزیشن کے لیے، ان کی طرف سے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ آئی ہے، بلکہ ایک نہیں 2 ٹویٹس آئی ہیں، جس میں نہ صرف یہ کہ انہوں نے عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کر دیا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے پاکستان کے میڈیا کے ایک گروپ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا ہے اور کچھ ایسا اشارہ دیا ہے کہ جس سے لگتا ہے کہ وہ پاکستانی میڈیا سے اتنا خوش نہیں ہیں. السلام علیکم ناظرین. آج کو جو کیسے وہ ہیں متی اللہ جان، اور متی اللہ جان نے بہت بڑی خبر دی ہے. پی ٹی آئی والے تو خوشی سے نہال ہے، لیکن حکومت کی ہوائیں پوری طرح سے اڑ چکی ہیں، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ میدان میں آگے ہیں عمران خان کی رہائی کے لیے. تو جو امریکہ گورنمنٹ ہے وہ جیو سے بھی تھوڑی سی ناخوش ہے، کیونکہ جیو نے ایک ایسی ٹویٹ کی ہے جس کی وجہ سے حکومت امریکہ ناراض ہے. تو آئیے پہلے متی اللہ جان کی بات چیت سنتے ہیں، اس کے بعد تو کہہ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شاید خٹک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی بھی جو ہے کوئی ان کا انتظار نہیں کر رہی ہے امریکہ کا. آپ کے خیال میں اس طرح کی جو امریکی اہلکار کی ٹویٹ ہے، اس سے پاکستان کے ججوں کو کوئی فرق پڑے گا یا عدالتوں کو؟ نہیں، ججوں کو تو فرق جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑتا، لیکن اس طرح نہیں تو کس طرح پڑتا ہے وہ کس طرح پڑتا ہے وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. کہ حالات وہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ کیس بنے ہوئے ہیں، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی، عدالتیں فیصلہ کریں گی. تو ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ جو کیس 6 سال لگے بنانے میں، تو وہ 6 گھنٹے میں بھی ختم ہو گئے، مطلب یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. تو اس لیے جب کیسز جس سے سپیڈ سے بنائے جاتے ہیں، جب اس سے ڈبل ٹرپل سپیڈ سے ختم ہونا شروع ہو جائیں تو پھر سمجھ جائیں کہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے. تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ پراسیکیوشن تھوڑی سی کمزور کر دی جاتی ہے. پراسیکیوشن کہتی ہے یہ کیس بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا، یہ بھی نہیں بنتا. میاں صاحب کے کیسز میں جب وہ واپس آئے تھے لنڈن سے، تو وہی نیب جس نے 6 سال لگائے کیسز میں، وہی سارے ادھر کورٹ میں کھڑے تھے کہ جی یہ کیس تو بنتا ہی نہیں تھے، یہ ویسے ہی بنا دیے. تو اس لیے وہ ہوئے تو میاں صاحب بھی عدالت کے ذریعے ہی نا، مطلب ان کے کیسز ختم ہوئے. تو وہ عدالتوں کے ذریعے بھی کیسز پھر اسی طرح ختم ہو جاتے ہیں. اگر وہ اس کے اثرات، اب ڈائریکٹلی تو اثرات کہیں پہ بھی ہمیں نظر نہیں آتے، انڈائریکٹلی بہت جگہوں پہ وہ اثر جو ہے وہ ہوتا ہوا نظر آ جاتا ہے. لیکن اب ہوگا کیا اس میں ابھی تو کہنا کچھ قبل از وقت ہے. لیکن عمران خان صاحب کا کیس تو ایک بڑا اہم کیس جو ہے، بالکل اس پہ سزا 190 ملین پاؤنڈ والا، وہ اس میں بالکل وہ آخری سٹیج پہ پہنچ گئے. اس میں نیب نے آرگومنٹس کر دیے ہیں فائنل، اور جو عمران خان کی ٹیم ہے، لیگل ٹیم ہے، انہوں نے کل کرنے ہیں. تو کل اور چند دنوں میں اس میں تو فیصلہ ہو جانا ہے. اور اس میں کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ اس میں سزا ہو سکتی ہے ان کو 7 سے 10 سال سزا بھی، مطلب میکسیمم سزا ہو سکتی ہے. منیمم بھی بری بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بری ہوتے ہوئے اس سے پہلے جو ہے وہ ٹرائلز میں ہم نے نہیں دیکھے. تو لیکن یہ ہے کہ چند دنوں میں اس کا فیصلہ آنا ہے. وہ بڑا امپورٹنٹ ٹرائل ہے. چلیں اگر فیصلہ ہو بھی گیا تو پھر اس کے بعد اپیل ہوگی، سسپینڈ ہو جائے گا. 2-3 ہفتوں میں سسپینڈ ہو جائے گا فیصلہ. جی پھر جب تک ٹرمپ صاحب بھی آ جائیں گے. پھر جو ریچرڈ گرنل کہہ رہے ہیں، ٹرمپ صاحب نے اگر خود کہہ دیا تو پھر دیکھیں گے ڈاکٹر شزرا، پھر سوچیں گے حکومت کہ ابھی تو پھر اس کے اوپر دفتر خارجہ بھی کچھ نہ کچھ کہے گا، تو یا پھر کچھ کرنا پڑے گا. I don't think so. دیکھنا یہ پاکستان کی سوورینٹی کا معاملہ ہے، ہمارے اندرونی معاملات میں کیسے کوئی مداخلت کر سکتا ہے؟ پھر وہ سارے ڈونلڈ لو نے جو کیا تھا وہ پاکستان کی سوورینٹی، ڈونلڈ لو کا تو انہوں نے ایک ڈرامہ بنایا تھا. اچھا، جھوٹ بولا تھا انہوں نے. جی ڈونلڈ لو سچا تھا. ڈونلڈ لو نے کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. جو آپ کا پاکستان کا سفیر ہے وہ جھوٹ بول رہا تھا، جس نے لکھ کے دیا کہ ڈونلڈ لو نے یہ کہا. نہیں، وہ جھوٹ بول رہا تھا. وہ بات کو انہوں نے آؤٹ آف پروپورشنز بلو کیا تھا. اس طرح کی چیزیں دیکھیں، اس طرح کے مراسلات جو ہیں اندرونی طور پہ کئی آتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اس طریقے سے پبلک میں لے آئیں اور کہیں کہ جی یہ تو سازش ہو رہی ہے. یہ سازش نہیں ہوتی، یہ آپس میں ملکوں کی اس کو کہہ لیں کہ بات چیت ہوتی ہے، ان کو بتاتے ہیں، ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں. اس میں یہ کوئی عجیب چیز نہیں. لیکن پھر اس کو احتجاج کیوں کیا گیا؟ پھر اس کو سفیر کو بلا کے انہوں نے اس طریقے سے اس کو بلو آؤٹ آف پروپورشن کیا، اس طریقے سے اس کو انہوں نے پریزنٹ کیا کہ نہیں
नहीं, हमारी मजबूरी नहीं थी, वो हमने इन एनी केस करना था, लेकिन उसको इस तरीके से पब्लिक तो नहीं करना था, या उसको ये तो नहीं कहना था। ये डिप्लोमेसी के असूल होते हैं, डिप्लोमेसी का एक तरीका होता है। चलो ठीक। खटक साहब, शरफ अफजल मरवत के फार्मूले पे तो हम आएंगे, मुज़ाकरात का जो उन्होंने तजवीज़ की है, मगर पहले दो बड़े मुतालबात कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए 3 सीनियर जजों पर मुश्तमिल 9 मई के लिए, और बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। ये इमरान खान के मुतालबात हैं। क्या ये मुतालबात मुज़ाकरात की शर्त हैं या मुज़ाकरात का एजेंडा है? जी देखिए, पहले तो मैं मुहतरमा के उसके ऊपर कमेंट करना चाहूँगा। तो वो फरमा रही थी कि जी सैफर था ही नहीं, फिर अगर सैफर नहीं था तो इमरान खान को फिर उसने अरेस्ट क्यों किया, और फिर इन्होंने जो तकरीरें की कि जी सैफर की कॉपी गुम हो गई है, और उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वो केस किया। उधर अटॉर्नी जनरल ने ही बताया कि जो इमरान खान ने स्टेज के ऊपर जो सैफर लहराया था मतलब वही था जो उन्होंने बताया। फिर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको सैफर की कॉपी मांगी तो ये देने से इनकार ही थी, क्योंकि उसे सैफर की हकीकत जो थी वो वाज़ेह हो जाती। और आप कह रहे हैं कि जी ट्वीट से असर पड़ेगा या नहीं। जी देखिए, ये गुलाम इतने गुलाम है, ये इनके अमेरिका वाले जो है ये इनके आका है। आप देखेंगे कि उनके सामने सर भी झुकाएंगे और जैसा वो कहेंगे वैसे ही करेंगे। इनका माजी आप उठा के देख ले। और खटक साहब, अगर वाकई इन्होंने सर भी झुकाना है और अमेरिका के कहने के मुताबिक इमरान खान को रिहा करना ही करना है, तो फिर आप मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं हुकूमत से? फिर चुप करके बैठ जाए, इंतजार करें। जी देखिए, पहली बात ये कि तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल जमात है और सियासी जमातें जो है वो मुज़ाकरात के ऊपर यकीन रखती है। जी देखिए, इमरान खान साहब जब तमान पार्क में थे तब भी उन्होंने उनके 2 वीडियो पैगामात मुज़ाकरात के हवाले से उसके ऊपर है, आप सर्च कर सकते हैं। इमरान खान साहब ने कहा था कि हम मुज़ाकरात करना भी चाहते हैं और मुज़ाकरात ही वाहिद हल है जिस जरिए मसाइल हल होंगे, लेकिन हम मुअस्सर मुज़ाकरात चाहते हैं। मुअस्सर इन असेंस ये कि जी अभी अगर हम हुकूमत के साथ एक मैंडेट के ऊपर बात करेंगे तो ये तो रिसीविंग एंड के ऊपर है, ये तो इनको तो फायदा पहुंचाया गया है। लेकिन क्योंकि जैसी भी है लूटी लंगड़ी या जो बैसाखियों के ऊपर कायम हुकूमत है, लेकिन बिठा तो दिया है, वज़ीर आज़म भी बना दिया है। तो मुज़ाकरात जो है ये वक्त की जरूरत है। तहरीक इंसाफ सियासी जमात है और जो हमारे इस टाइम कहते ना हक में लोग पड़ी हुए जेलों के अंदर, तो इमरान खान साहब अगर उनकी रिहाई की डिमांड कर रहा है तो बिल्कुल जेन्युइन कर रहा है। कौन सा उन्होंने क्रिमिनल उनका रिकॉर्ड है? 9 मई से पहले किसी के ऊपर एक FIR नहीं था। 9 मई के बाद यहाँ पे 200 250 सही चीज जो है हम मार चुके हैं FIR की। इस टाइम तो गैर कानूनी तौर पे इन्होंने FIR की है, ना इस मुल्क में आईन है ना कानून है। एक FIR खत्म करते दूसरे में पकड़ लेते हैं। एक बंदा या वो ना वो फरिश्ता है ना वो जिन है। एक टाइम पे 9 मई को वो लाहौर में भी है और उसी तरह मोमिया वाली में भी है। इसी देख के इस टाइम आपका जो अदालत है वो कमजोर है, वो सही तरीके से रिलीफ नहीं दे पा रही। अगर जिस दिन अदालतों ने सही रिलीफ देना शुरू किया तो इमरान खान और तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर जितनी भी FIRs हैं ये सारे के सारे 5 मिनट में उठ जाएंगे। लेकिन क्योंकि इस टाइम हुकूमत जो है या उनके सहूलतकार जो है वो नहीं चाहते कि तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है वो बाहर निकले, क्योंकि इनको डर है कि इमरान खान जिस दिन बाहर निकलेगा तो इन्होंने जो मुल्क और पाकिस्तान का पैसा लूटा है, जो अवाम के टैक्स का पैसा लूटा है, तो हम अपनी हुकूमत भी इनसे पाई का हिसाब ले रहे थे और आगे भी इनसे ये शायद खटक साहब PTI पहले भी इनसे पाई का हिसाब ले चुकी है और अब इस सूरत हाल से दो चार है। तो अब आइंदा भी अगर आप पाई का अस्पताल वो हिसाब लेने के चक्कर में, तो आपको लगता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? जी देखिए, हम इमरान खान के ऊपर कौन सा इन्होंने ऐसा कोई केस बनाया हुआ है? जी तो नाजरीन, आपने मतीउल्लाह जान की बातचीत सुनी तो उनका ये कहना था कि हुकूमत की इस वक्त जो है वो पूरी तरह हवाइयाँ उड़ चुकी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद जो है एक दफ़ा तो मामला उठा था कि अब ट्रंप तो शायद फ़ौरन ही कॉल कर देंगे कि जी इमरान खान को रिहा करें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो आहिस्ता आहिस्ता वो मामला खामोश होता गया। लेकिन फिर अचानक से जो डोनाल्ड ट्रंप के एक एलची हैं उनका जनाब ट्वीट आ जाता है कि इमरान खान को रिहा करें, लेकिन उसका रिस्पांस ना देखकर दोबारा फिर से जब ट्वीट आती है तो अब की बार हुकूमत की हवाइयाँ उड़ गई हैं कि ये तो सचमुच ट्रंप साहब जो हैं वो एक्शन ले रहे हैं इमरान खान की रिहाई के बारे में। तो अब अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब की कॉल आ जाती है तो इससे हुकूमत भाग नहीं सकेगी, मजबूरन इनको हथियार डालने पड़ेंगे और इमरान खान को रिहा करना ही पड़ेगा। तो ये थे जनाब मतीउल्लाह जान साहब, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।